Good afternoon, everyone. I'm Adit, and I'm the host of today's G1 conference. It's been a long time that we had a G1 conference, so let me give you a brief what a G1 conference is. G1 conference is the platform where experts can share their ideas and teach us about new technologies. The purpose of the G1 conference is to simply share their ideas, network, and definitely learn new things from each other. G1 started in Gurzu in June of 2021. So without any further ado, let's call our first speaker, who has been working as a quality assurance engineer for the past 2 years in Gurzu. Please give a huge round of applause for Soni Tuladar, and she'll be speaking on automation testing. Thank you for letting me to speak to you today. So before going on to the topic, I want to share my experience, how I started my career as an QA engineer. So at first, I have been working as an Delphi developer. First, I was Delphi developer. Then my role is to as support like केही कुरा production मा issues आयो भने चाहिँ मैले resolve गर्ने. We worked on a hospital management system, and केही issues आयो भने resolve गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुन्थ्यो. Then there was a QA manager दाइ and he assigned us a task and verified after we are done. So at that time मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि his role is just assign a task. त्यो टाइममा चाहिँ मलाई QA को बारेमा लाइक धेरै नलेज थिएन के हो एक्ज्याक्टली रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर. From the beginning, I don't want to continue my career as an developer, so I decided to switch my career as an QA. त्यसपछि चाहिँ मैले QA को बारेमा एकदम रिसर्चहरु गर्न थाले. त्यसको बारेमा अब रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरुको बारेमा एकदम रिसर्चहरु गर्न थाले. Then I got impressed के किनभने automation testing पहिला मलाई automation testing ले के गर्न सक्छ भनेर थाहा थिएन. जब मैले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ, then I got impressed, and then I started researching about त्यो अब मैले चाहिँ अब त्यसको भ्याकेन्सीजहरु चाहिँ खोज्न थाले QA को लागि. Then from scratch देखि नै स्टार्टिङ देखि नै मैले चाहिँ इन्टर्नशिप देखि नै स्टार्ट गरे. एज इन्टर्नशिप गरे, त्यसपछि मैले ट्रेनिङशिप गरे, and then continue working. Now I am here as an QA engineer. So it's been almost 3.5 years working as a QA engineer, and I learned a lot of things. 3 years ko experience ma I have learned a lot of things. So the main thing is quality. What is quality for us? As we know that हामीले quality everything जे गर्दाखेरि पनि हामीले quality नै खोजिरा हुन्छौं. For example, हामीले केही अफिशियल डकुमेन्ट्सहरु बनाउनु पर्यो भने, or हामीले इमेलहरु अब क्लाइन्टलाई इमेल गर्नु पर्ने हुन्छ नि त, एक साइडमा हामीले भेरिफाई गर्न, इभन मैले के रे इमेल पठाउनु पर्दाखेरि मैले किशन दाइलाई एकचोटी भेरिफाई गर्दिनु भनेर दिइरा हुन्छु. त्यस्तै गरी अब हामीलाई अरु कन्ट्र्याक्ट्सहरु, त्यो डकुमेन्ट्सहरु पनि हामीले एउटा एक ठाउँमा एकचोटी भेरिफाई त गर्छौं नि त, एकैचोटी हामीले इट्स ओके भनेर ठिक छ सबै भनेर त पठाउँदैनौं. सो क्वालिटी इज एभ्रिथिङ वी डू. इट इन्स्योर्स दैट the product or services that we produce meet or exceed the expectation of our customer, so that it is a cornerstone of our organization. So यो भनेको त क्वालिटी को भयो हैन. What is quality and importance of quality? Quality is a mindset. Quality भनेको त हाम्रो mindset हो नि त. So let's move on to our topic, automation testing. Before moving on to what automation testing is, first मा automation भनेको के हो त? So what is automation? Automation is the process that is performed with no human interaction or minimum human interaction. We can see here the picture. कुनै मेल गइराछ जहाँ चाहिँ ह्युमन को इन्टरेक्सन नै छैन. सो इन दिस सेन्चुरी हैन, ह्युमन इन्टेलिजेन्स इज टु भ्यालुएबल दैट मेसिन क्यान डू. सो हामीले अब अटोमेसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ त? फ्रीज अफ अर्गनाइजेसन म्यानुअल एफर्ट फर मोर भ्यालुएबल एन्ड क्रिएटिभ पर्स्युट, सो द्याट वी क्यान जुन अटोमेसनले गरेको काम त्यो त्यसले गर्दाखेरि म्यानुअल एफर्ट त अभियसली हाम्रो घट्ने भयो नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन इन्टेलिजेन्स जता जता चाहिन्छ, वी क्यान डिभाइड द्याट
ह्युमन इन्टेलिजेन्स रिडिरेक्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो ह्युमन इन्टरेक्सनहरू जता जता चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के अरे रिडिरेक्ट गर्न सक्छौँ सो दिस इज द डेफिनेसन अफ अटोमेसन टेस्टिङ अटोमेसन भयो सो वाट इज अटोमेसन टेस्टिङ लेट्स मुभ अन टु अनदर स्लाइड so what is automation testing as we know that if software can do anything then why software can test software कस्तो लाग्छ यो तपाईहरुलाई so software testing technique what is automation testing it is a software testing technique to automate a human driven manual process of reviewing and validating a software product so we can achieve it by writing different scripting tools धेरै टुल्सहरु लेखेर scripting to test scripts हरु लेखेर हुन्छौं or we are using different automation tools as well so हामीले चाहिँ so we can take an example here यहाँ लगिन को देख्न सक्नुहुन्छ so suppose मैले लगिन को लागि केही स्क्रिप्ट लेखे कि इन्टर त्यसमा चाहिँ मैले युजर नेम इन्टर गर्छु देन पासवर्ड इन्टर गर्छु एन्ड देन लगइन बटन क्लिक गर भनेर मैले एउटा स्क्रिप्ट लेखेँ त्यो रन गरेँ भने चाहिँ विदाउट ह्युमन इन्टरेक्सन उसले आफैले नै रन गरिदिन्छ सो द्याट यो प्रोसेसले चाहिँ म्यानुअल प्रोसेस हाम्रो कम हुने भयो अनि द मेन थिङ इज वेन वी निड टु पर्फर्म रिग्रेसन टेस्टिङ गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के ट्रिगर हुन्छ त हाम्रो माइन्डमा अटोमेसन गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला नि त्यही रिपिटेड काम फेरि फेरि गर्न पर्दैन सो द्याट यसले चाहिँ के पनि गरिदिन्छ भन्दाखेरि द मेन आइडिया द पर्पज इज टु मिनिमाइज ह्युमन इन्टरभेसन एन्ड स्पिड अफ टेस्टिङ प्रोसेस एन्ड म्याक्सिमाइज क्वालिटी सो द्याट हामीले अटोमेसन टेस्टिङ गरेर डिफ्रेन्ट जस्तै अब मैले रिग्रेसन टेस्टिङको लागि मात्र अटोमेसन गरेँ भने त्यो मैले रिपिटिभ टास्क फेरि फेरि गर्न परेन मैले एक्सप्लोरेटरी टेस्टिङहरू गर्न पाउँछु त्यो टाइम बचाएर हैन अब हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही फिचर्सहरू आउँछ अनि हामीले टेस्टिङ गरिरहेको हुन्छौँ एउटा एन्ड टु एन्ड एउटा ह्याप्पी टेस्टिङ गर्दाखेरि नै हाम्रो टाइम गइरहेको हुन्छ के सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिङ गर्ने त परको कुरा हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर नट स्योर कि बग आउँछ आउँदैन कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ क्रिटिकल बग्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ हैन सो फर यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ वी क्यान युज अटोमेसन टेस्टिङ सो वाट टेस्ट अटोमेसन इज नट हामीले हेऱ्यौँ अटोमेसन टेस्टिङ भनेको के हो भनेर बट टेस्ट अटोमेसन भनेको के होइन त हामीले सोच्छौँ होला लाइक अटोमेसन गरिसकेपछि म्यानुअल प्रोसेस गर्नै पर्दैन म्यानुअल टेस्ट गर्नै पर्दैन बट इट्स नट ट्रु सो नट अ कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट अटोमेसन टेस्टिङले चाहिँ कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ गर्न सक्दैन अफकोर्स म्यानुअल प्रोसेसलाई बट इट क्यान मेन्टेन एउटा क्वालिटी त मेन्टेन गर्छ बट देयर आर मेनी सिनारियोज वी क्यान अटोमेट के सो यसमा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि वान अफ आवर कलिग ट्राई टु अटोमेट टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गुगलको हैन सो त्यो टाइममा के भयो भन्दाखेरि त्यसमा त एउटा म्यानुअल प्रोसेस हुन्छ नि त हाम्रो हामीले 2FA इनेबल गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा कोड आउँछ सो त्यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि म्यानुअल प्रोसेस त अभियसली चाहिन्छ नै सो त्यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनारियोज हुन्छ कुन टाइममा अटोमेट गर्ने नगर्ने भनेर अर्को भनेको यसले ह्युमन जजमेन्टलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन किनभने अझ युजर एक्सपिरियन्स अनुसार हामीले कुनै अब जस्तै ई-कमर्स साइटहरू बनायौँ हैन त्यसमा अब मैले प्रोडक्ट अर्डर गर्नेमा त्यो होल प्रोसेस कम्प्लिट गर्न मलाई कति टाइम लाग्यो त हैन त्यो टाइम लाग्न अब मैले आफ्नो कलिगहरूलाई मैले अब हाम्रो एउटा टिममा एउटा प्रोजेक्ट ई-कमर्सको बनाइरहेछ भने आफ्नै कलिगहरूलाई यो एकचोटि चलाएर हेर यसमा केही फिडब्याक छ भने देऊ भनेर पनि हामीले चलाउन दिइरा हुन्छ नि त हामीलाई किनभने युजर एक्सपिरियन्स अनुसार हामीलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिरहेछ हैन सो अटोमेसनले त त्यो कुरा गर्दैन नि त इभन अटोमेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति स्क्रिप्ट लेख्यौँ त्यति मात्र हुन्छ त्योभन्दा बाहेक त त्यसले टेस्ट गर्दैन नि त जति हामीले स्क्रिप्ट लेख्यौँ त्यति मात्र टेस्ट गर्ने हो त्यो बाहेकको इस्यु हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ सो अर्को भनेको हामीले एक्सप्लोरेटरी टेस्टिङ युजर एक्सपिरियन्स टेस्टिङ हामी गर्दैनौँ जस्तै फन्ट साइजहरू हेर्नु पऱ्यो भने अर्को अलाइनमेन्ट्सहरू डिजाइनको अलाइनमेन्ट्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने वी क्यानट अटोमेट द्याट
सो यो भनेको चाहिँ वाट टेस्ट अटोमेसन इज नटको कुरा हो भने अर्को भनेको हामीले कुन कुन सिनारियोजहरूमा चाहिँ अटोमेट गर्न सक्छौँ त सो लेट्स सी है त when to automate there are many scenarios we can automate हैन so critical scenarios that are most valuable for the product जुन चाहिँ लाइक हुन्छ नि फङ्सनालिटी वाइज हामीलाई एन्ड टु एन्ड टेस्टिङ गर्दाखेरि फङ्सनालिटी वाइज हामीलाई के अरे त्यो काम गरिरहेछ छैन एक्सपेक्टेड काम गरिरहेछ छैन त्यो हेर्नको लागि वी क्यान अटोमेट अर्को भनेको नन फङ्सनल टेस्टिङको लागि पर्फर्मेन्स टेस्टिङहरू गर्दाखेरि लोड टेस्टिङहरू गर्दाखेरि हामीले अब एकैचोटि युजरहरू क्रिएट गरेर अर युजरको लोड धेरै दिएर हाम्रो सिस्टमले कसरी पर्फर्म गरिरहेछ त भनेर हेर्नको लागि हामीले अटोमेट गर्न सक्छौँ सिमिलरली tests that need to run against multiple OS or browser हामीलाई जब क्रस ब्राउजर टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जब मोर देन वान ब्राउजर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वी क्यान युज अटोमेसन टेस्टिङ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्न सकिन्छ अनि मैले भने नि वेन मल्टिपल रिपिटिभ सफ्टवेयर टेस्ट टु डु एज अ टेस्टर नै मलाई पर्सनली नै के अरे रियलाइज भएको वान अफ द प्रोजेक्ट मैले जुन काम गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एकदम ठुलो प्रोजेक्ट थियो अनि त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो नयाँ फिचर्सहरू टेस्ट गर्दाखेरि नै मेरो टाइम जान्थ्यो कि त्यो पुरानो टेस्टहरू गर्न त मलाई टाइम नै हुँदैन थियो मैले त्यो बेला रियलाइज गरेँ कि आई वान्ट अटोमेसन टेस्टिङ आई निड टु डु अटोमेसन टेस्टिङ मैले लाइक प्रोजेक्टमा कोही टिमले अटोमेसन गर भनेर स्टार्ट गरेको होइन कि मैले आफैले चाहिँ रियलाइज गरेँ कि आई वान्ट टु राइट अटोमेसन टेस्टिङ भनेर यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल रिपिटेटिभ टास्क हामीलाई किनभने एउटै सेम कुरा गर्दाखेरि हेक्टिक फिल हुन्छ त अफकोर्स जहिले एउटै काम गर्दाखेरि सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम पनि एकदम सेभ हुने भयो अर्को टेस्ट द्याट रिक्वायर लार्ज भोल्युम अफ डेटा टु बी इनपुटेड सपोज एउटा मोड्युल छ अरे होइन त्यसमा चाहिँ युजर मोड्युल छ त्यसमा चाहिँ मलाई एकैचोटि धेरै युजरहरू पठाउनु पर्यो भने मैले म्यानुअल्ली एउटा युजर एड गर्ने र अटोमेसन स्क्रिप्ट लेखेर त्यो के अरे टेस्ट रन गर्नेमा कति डिफ्रेन्स हुन्छ त देयर इज अ ह्युज डिफ्रेन्स थियो त म्यानुअल्ली टाइप गरेर बस्ने र अटोमेट मेसिनले गर्नेमा सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अटोमेट गर्न सक्यौँ अर्को भनेको वेन क्वालिटी इज स्योर टु बी इम्प्रुभ हामीले म्यानुअल टेस्टिङ गरेर क्वालिटी नहुने भन्न खोजेको होइन कि अब अब हामीले जस्तै फर्म फिलअप गर्ने बेला नै भनौँ न रेजिस्ट्रेसनहरूको युजरहरूको होइन त्यसमा त अब युजरको इन्फर्मेसनहरू हामीले धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले लेख्दै गरिरहेको हुन्छौँ भन्नाले म्यानुअली टेस्ट भन्नाले टाइप गरिरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले मिस्टेक लेखिरहेको हुन्छ नि त जब सबमिट गर्न खोज्छौँ त्यसमा इन्भ्यालिड त्यो भ्यालिडेसन मेसेजहरू पठाइदिन्छ होइन सो त्यस्तो के अरे इररहरू एलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज अटोमेसन टेस्टिङ सो दिज आर द सिनारियोज वी क्यान अटोमेट सो देयर आर मेनी सिनारियोज एज वेल वी क्यानट अटोमेट सो लेट्स सी है त सो वेन नट टु अटोमेट युजर एक्सपिरियन्स टेस्ट फर युजेबिलिटी अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि जस्तै इकमर्स साइट बनाएँ त्यसमा मलाई केही फिडब्याक चाहिरहेछ त्यो युजर फ्रेन्डली छ छैन बटन्सहरू मैले राखेको राइट ठाउँमा छ कि छैन युजरहरूले एक्सपेक्ट गरेको अनुसार छ छैन त्यो कुराहरू हेर्नको लागि त युजर एक्सपिरियन्स हामीले आफैले चलाएर हेर्नु पऱ्यो नि त इभन वेन वी स्टार्ट हामीले त्यो अटोमेसन गर्न अगाडि पनि फर्स्टमा म्यानुअल टेस्टिङ त गर्छौँ नि डाइरेक्ट जम्प गर्छौँ न हामी अटोमेसन टेस्टिङमा यसमा के लाग्छ तपाईँहरूको थट्स सो युजर एक्सपिरियन्सको केसेसहरूमा चाहिँ हामीले के अरे अटोमेट गर्दैनौँ म्यानुअल इज द बेस्ट वे टु डु द्याट होइन अनि अर्को भनेको फिचर रिलिज युजिङ ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेस हाम्रो धेरै केसेसहरू भएको नि छ जसले गर्दाखेरि अटोमेसन इभन हामीले यो ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ होइन एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हामीले अटोमेट गर्न नखोजेको होइन गर्न खोजेको बट एभ्री टाइम किनभने रिक्वायरमेन्ट नै स्योर हुँदैन नि त एभ्री टाइम नयाँ रिक्वायरमेन्ट आउँछ त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान कन्टिन्यू के जसमा चाहिँ यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले अटोमेट गर्दाखेरि अलिक गाह्रो नै हुन्छ सो अर्को भनेको टेस्ट द्याट डु नट एड भ्यालु यसमा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि
जस्तै एज अ टिम हामी बसिरहेछौँ अनि एउटा फिचर छ जसमा चाहिँ मैले अलरेडी अटोमेट गरिसकेँ तर त्यो टिममा बसेर चाहिँ के अरे त्यो यो फिचर चाहिँ पछि गएर फ्युचरमा हट्नेवाला छ अर युज हुँदैन भनेर भनेको छ भने मैले त्यो फिचरलाई अटोमेट गरेर केही काम लाग्दैन नि त त्यो फ्युचरमा हट्नेवाला नै छ युज नहुनेवाला नै छ भने वाइ डु आई अटोमेट द्याट अनि so these are the things or these are the scenarios we cannot automate. Now let's move on to automation test pyramid. So what is automation test pyramid? So it is a framework to help developers and QA create high quality software. You can see the pyramid here, you know. Base ma चाहिँ automated unit test भनेर छ जसमा चाहिँ 70% टेस्ट चाहिँ कभर गरेको छ के automated unit टेस्टले. सो अटोमेटेड युनिट टेस्ट लेख्दाखेरि डेभलपरहरूले आफ्नो कोड ठिक छ छैन एक साइडमा उनीहरूले इनपुट दिएको अनुसार आउटपुट आएको छ छैन हेर्ने जति जति हाम्रो फिचर्सहरू बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त युनिट टेस्टहरू त्यति नै बढ्दै जान्छ सो 70% चाहिँ यो कसको हातमा हुन्छ जस्तो लाग्यो अटोमेटेड युनिट टेस्ट सो यो 70% अफ टेस्टिङ चाहिँ डेभलपरको हातमा हुन्छ हैन उनीहरूले युनिट टेस्ट गरेर जुन त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो क्युए टिमसम्म आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले त्यो कुराहरू टेस्ट गरिरहेको हुन्छ सो द्याट क्युए टिमसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्रिटिकल बक्सहरू नआओस् के बक्स चाहिँ नआउने भन्ने त हुँदैन अफकोर्स आउँछ बट क्रिटिकल बक्सहरू अब जस्तै मैले केही बिल्डै चेक गर्न पाएन बिल्ड नै खुल्दैन भने त्यो त काम भएन नि त सो अर्को भनेको त्यसको माथि सेकेन्ड लाइनमा जानु पर्दाखेरि 20% चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टले कभर गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले एपीआई इन्टिग्रेसन थर्ड पार्टी इन्टिग्रेसनहरू डेटाबेस इन्टिग्रेसनहरू मैले युजर क्रिएट गरेको छु भने त्यो युजर डेटाबेसमा सेभ भएको छ कि छैन यो कुराहरू सबै चाहिँ 20% चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ त्यसको माथि टप अफ द पिरामिड जानु पर्दाखेरि अटोमेटेड जीयूआई टेस्ट छ जसले चाहिँ 10% मात्र कभर गरेको छ जुन चाहिँ क्यूए को हातमा हुन्छ के सो त्यसमा चाहिँ हामी एन्ड टु एन्ड टेस्टिङ गर्छौँ हैन एज एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेन्ट एक्सपेक्टेड के अरे रिजल्ट आइरहेको छ कि छैन त्यो कुराहरू हामी सबै यो अब अटोमेट गर्छौँ हैन अटोमेसन डिफ्रेन्ट अटोमेसन टुल्सहरू युज गरेर अब मोबाइल अटोमेसन हो भने मोबाइल अटोमेसन टुल अर वेबको गर्नु पर्यो भने हामीले वेबको त्यो आफूलाई जुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो अनुसारको हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ 10% चाहिँ कभर गरेको हुन्छ त्यो भन्दा माथि म्यानुअल सेसन बेस्ड टेस्टिङ जुन छ त्यो भनेको चाहिँ भने नि अटोमेसन टेस्टिङले सबै सिनारियोहरू कभर गर्न सक्दैन नि त जुन अटोमेटेड टेस्टिङले त्यो कभर गर्दैन वी क्यान डु द्याट इन म्यानुअल प्रोसेस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिङहरू सो यो पिरामिडले के पनि प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी इज not a responsibility of only one person के not a QA team को मात्र responsibility not a developer को मात्र responsibility त्यो whole एउटा टिम भइसकेपछि it is a responsibility of whole team do you agree so let's move on to another topic that is the power and potential of automation testing. So exploring the universe of automation testing, there are many types of testing tool. हाम्रो धेरै types of testing भएको जस्तो functional testing, mobile testing, non-functional testing, API testing, धेरै types of testingsहरू छ नि त सो त्यस्तै गरेर हामीले त्यो टेस्टिङहरूको लागि different types of toolsहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सो फर वेब UI टेस्टिङ एन्ड टु एन्ड टेस्टिङको लागि वी आर युजिङ अहिले गुर्जुमा चाहिँ साइप्रस we can use another tools as well like Selenium, Puppeteer, Capybara. One of our colleague used that Capybara एउटा प्रोजेक्टमा साइप्रस चाहिँ अहिले हामीले रिसेन्टली युज गरिरहेछौँ सो अर्को भनेको हाम्रो मोबाइल टेस्टिङको लागि पनि हामीले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्न सक्छौँ कोभिटन एपटिम एपिएम सो फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट प्रोजेक्ट चाहिँ युज गरिरहेको थियौँ हैन सो त्यो भनेको चाहिँ रेकर्ड एन्ड प्ले टाइपको टेस्टिङ टुल हो अनि त्यो चाहिँ अहिले पेड भर्जनमा गएर वी आर अहिले चाहिँ एपिएम युज गरिरहेछौँ एपिएम चाहिँ कम्प्लिटली
सक्सेसफुली चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न पाएको छैन बट वी आर एक्सप्लोरिङ इट आइएसको लागि पनि वी आर एक्सप्लोरिङ इट सो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हाम्रोबाट चाहिँ भइरहेछ अर्को भनेको एपिआई टेस्टिङको लागि सो एपिआई टेस्टिङको लागि पनि वी क्यान युज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुल पोस्टम्यान नट अ टिपिकल्ली टेस्टिङ टुल हामीले एपिआई चाहिँ एपिआई डकुमेन्ट गर्न एपिआईहरू बनाउन बिल्ड गर्न युज गर्छौँ भने एज वेल एज वी क्यान युज द्याट टुल एज अ टेस्टिङ टुल त्यसमा चाहिँ हामीले कलेक्सन रनरहरू रन गरेर होल कलेक्सन एज अटोमेट गर्न सक्छौँ नि त कति इटरेसनहरू दिएर त्यो गर्न सक्छौँ भने जेमिटर चाहिँ स्पेसिफिकल्ली पर्फर्मेन्स टेस्टिङको लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ हामीले तर एपिआई मात्र टेस्टिङ गर्न पनि वी क्यान युज द्याट सिमिलरली रेस्ट एस्योर इज अल्सो अ एपिआई टेस्टिङ टुल अर्को भनेको हाम्रो नन फङ्सनल टेस्टिङको लागि चाहिँ पर्फर्मेन्स टेस्टिङ सो वाट इज पर्फर्मेन्स टेस्टिङ The practice of evaluating how a system performs in terms of responsive and stability under a particular workload. Certain workloadमा मैले एकैचोटि जस्तै मैले एउटा साइडमा मैले एकैचोटि धेरै युजर्सहरू दिएर युजर्सहरू लगइन गरे भने हाम्रो सिस्टमले कसरी पर्फर्म गरिरहेछ त्यो त हेर्नु पर्यो नि त सो यसको लागि चाहिँ वी क्यान युज डिफ्रेन्ट टुल्स लाइक लोड रनर अपाचे जेमिटर एन्ड एप्टिम भनेको चाहिँ हाम्रो मोबाइलको पर्फर्मेन्स टेस्टिङको लागि युज गर्न सक्छौँ सो नाउ लेट्स मुभ अन टु another testing tool which is security testing tool and the security testing tools are WhatsApp, Zap and Quick Android Review Kit यसको लागि चाहिँ यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा वान अफ आवर कलिग युज टु डु द सेक्युरिटी टेस्टिङ टुल बट सर्टेन रिजनले त्यो डिस्कन्टिन्यू भयो होइन सो बट देयर आर मेनी टुल्स वी क्यान डु यु फर सेक्युरिटी टेस्टिङ सो हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ अटोमेसन टेस्टिङ भनेको के हो अटोमेसन टेस्टिङ हामीले कुन बेला गर्छौँ अनि वेन नट टु अटोमेट नाउ हामीले गुर्जुमा चाहिँ हाउ वी रियलाइज कि अटोमेसन टेस्टिङ चाहियो सो अटोमेसन एट गुर्जु द मेन थिङ इज रिग्रेसन टेस्टिङ नै हो एउटै कुरा रिपिटिभ टाइम मलाई मल्टिपल टाइम्स गर्नु पऱ्यो भने अभियसली मलाई हेक्टिक फिल हुन्छ नै कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग सँगै बसेर काम गरेकोहरू धेरै छौँ होइन के अरे बेलुका रिलिजको बेला द मेन रिजन इज त्यो रिलिजको दिन जहिले पनि रिलिजको बेला लास्ट मिनटमा इस्यु आइदिन्छ अनि रिलिज गर्न नै ढिला भइदिन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के अरे के पनि फिल गर्यो भन्दाखेरि अटोमेसन टेस्टिङ गर्नु पर्यो सो द्याट त्यो पहिला बनिसकेको कामहरू नबिग्रियोस् त्यसले गर्दाखेरि पहिला गरिसकेको कामहरू पनि फेरि टेस्ट गर्न नपरोस् अरू एक्सप्लोरेटरी टेस्टिङहरू गर्न हामीलाई टाइम होस् भनेर चाहिँ वी आर स्टार्टिङ डुइङ अटोमेसन टेस्टिङ एज वेल एज मैले अहिले रिसेन्टली गरिरहेको एउटा प्रोजेक्टमा पनि उनीहरूलाई अटोमेसन टेस्टिङ चाहियो नै किनकि रिग्रेसन टेस्टिङमा चाहिँ उनीहरूको धेरै इस्युजहरू आउन थाल्यो कि सो अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली कम्प्लिटली एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ अटोमेसन टेस्टिङ गरिरहेको छु अनि अर्को भनेको हामीले नट जस्ट अटोमेसन टेस्टिङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ अब के अरे क्युएको इन्भल्भमेन्ट भनेको त फ्रम द बिगिनिङ अफ द प्रोजेक्ट नि त रिक्वायरमेन्ट आउनेदेखि नै सो त्यो बेलादेखि नै हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्छौँ लाइक एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया डकुमेन्टहरू डेफिनेसन अफ डनको डकुमेन्टहरू टेस्ट केसेसहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट्सहरू बनेर हुन्छ त्यसमा पनि अब डिजाइन क्युएहरू गरिरहेको हुन्छौँ अब इफ डिजाइन क्युएमा इफ हाम्रो साइडबाट केही फिडब्याक्सहरू छ भने डिजाइन टिमसँग बसेर त्यो फिडब्याकहरूसँग काम गर्छौँ भने डिजाइन टेस्टहरू गर्छौँ लाइक त्यो डिजाइन मक अनुसारको डिजाइनहरू इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन त्यो सबै हामी गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट वेब टेस्टिङ मोबाइल टेस्टिङ एज वेल एज एपिआई टेस्टिङ लोड टेस्टिङ पर्फर्मेन्स टेस्टिङ हामी सबै यो चाहिँ अहिले फलो गरिरहेछौँ एज वेल एज एउटा proper QA process we are following it and obviously we are researching and developing the new tools as well. So what we have learned, so as a QA mindset bhayisakepachi there is not a single approach for testing. Okay? There are many approaches
टेक्निक्स हामीले धेरै टेक्निक्सहरू युज गर्न सक्छौँ टेस्टिङको लागि हामीले एउटै लाइक एज अ टेस्टर सोचेर टेस्ट गर्छौँ होइन कि एज अ युजर सोचेर जस्तै मैले हामीले डिफ्रेन्ट मोबाइल जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ एपहरू चलाएर हुन्छ नि त सो त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप चलाउँदाखेरि पनि उनीहरूको एप त्यो त डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको उनीहरूको आफ्नै एज हामी कस्टमर चलाएर हुन्छौँ सो त्यो चलाउँदा चलाउँदा कहिलेकाहीँ यो फिचर भएको भए हुन्थ्यो कहिले फिल भएको छ होइन सो अनि कहिलेकाहीँ मैले त इभन होइन के गरेको छु भन्दाखेरि वर्ड लिङ्कको एप थियो अनि त्यसमा चाहिँ ड्रप डाउनमा स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ कि अनि तिनीहरूको त फिडब्याक त्यो दिने पनि एउटा फिचर छ नि त अनि त्यो कम्प्लेन गर्दाखेरि मैले त्यो स्पेलिङ इरर छ है भनेर पनि पठाइदिएको थिएँ कि सो द्याट यस्तो फिडब्याक्सहरू पनि चाहिने हुन्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ प्रोडक्ट क्वालिटी इज अ टिम्स रेस्पोन्सिबिलिटी अभियसली एउटा टिममा बनिसकेपछि नट ओन्ली एकजनाको मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी इट्स अ होल टिमको रेस्पोन्सिबिलिटी सो द्याट हामीले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्न सकौँ त्यो भनेको आफ्नो माइन्डसेटमै हुन्छ होइन क्वालिटी आफूले काम गरेको कुरा जहिले पनि पर्फेक्ट होस् स्मुथ चलोस् भनेर अभियसली सबैले पनि त्यही नै चाहन्छ अर्को भनेको पर्फर्मेन्स टेस्ट आर द मस्ट वाइ डु यु थिङ्क पर्फर्मेन्स टेस्ट आर द मस्ट सो एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि हाम्रै अब मैले काम गरिरहेको एउटा प्रोजेक्टमा नै के भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब युजर एक्ज्याक्टली त्यो प्रोजेक्टमा युजर एक्ज्याक्टली प्रोडक्सनमा गइसकेपछि कति युजर्सहरू हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले धेरै युजर्सहरू पठाएर पर्फर्मेन्स टेस्टिङ गरेनौँ जब त्यो प्रोडक्सनमा गयो तब त्यहाँ युज हुँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै युजरहरूले चलाउन थाल्यो कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टम नै एकदम स्लो भयो त्यस्तो भयो भने इभन हामी अरूको सिस्टमहरू चलाउँदाखेरि त्यो स्लो हुँदाखेरि आफूलाई कस्तो लाग्छ त कस्तो स्लो भएको कस्तो हुन्छ नि आफूलाई नै लाग्छ नि त अरूको सिस्टमहरू चलाउँदा नै त्यस्तै चाहिँ अरूले हाम्रो सिस्टमको बारेमा त्यस्तो नसोचोस् सो पर्फर्मेन्स टेस्ट आर द मस्ट अर्को भनेको वेयर आर वी गोइङ सो अहिले अटोमेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले आफ्नो लोकल डिभाइसमा मात्र अटोमेसन गरिरहेछौँ नि त सिआइसिडीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न लाइक वी आर डुइङ अहिले मैले रिसेन्टली गरिरहेको प्रोजेक्टमा चाहिँ सिआई इम्प्लिमेन्टेसनको लागि वी आर इम्प्लिमेन्टिङ इट होइन प्रोसेसमा जस गरिरहेछौँ अनि तर हाम्रो अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि आफ्नो डिभाइसमा मात्र भयो अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले गर्नै सकिरहेको छैन के भन्नाले सिआइसिडीमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन यो गर्दा के हुन्छ त डेभलपरको के अरे कोड मर्ज हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो टेस्टिङ फर्स्ट टेस्ट भयो भने केही त्यहीँनिर क्युएसम्म पुग्नु अगाडि नै पहिले टेस्ट भइसक्छ भने त्यहाँ केही इस्युज आउँछ भने त्यो इस्युज रिजल्भ गरेर फेरि त्यसपछि आउँछ नि त सो देयर इज अ मेनी बेनिफिट्स के भयो सो अर्को भनेको चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन अटोमेसन टेस्टिङ एज आई सेड अलरेडी अघि मोबाइलको कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो अटोमेसन चाहिँ सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन पाएको छैन किनभने वी आर एक्सप्लोरिङ इट मोर पहिला चाहिँ हामीले टेस्ट प्रोजेक्ट युज गरिरहेको थियो तर त्यो पेड भर्जनमा गयो तर अहिले हामी एपिएम युज गरिरहेछौँ एन्ड आइएसको लागि त हामी एक्सप्लोरिङ इट नै अनि एन्ड्रोइडको लागि वान अफ आवर डेभलपर हेल्प अस टु होइन त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सो वी आर एक्सप्लोरिङ एन्ड अर्को भनेको सेक्युरिटी टेस्टिङ एज वेल सेक्युरिटीको टेस्टिङ पहिला हाम्रो एकजना कलिगले पुरै सेक्युरिटी अडिट नै गर्नुहुन्थ्यो होइन तर ड्यु टु सम रिजन त्यो डिस्कन्टिन्यू भयो बट वी आर एक्सप्लोरिङ इट टु नट पुरै सेक्युरिटी अडिट नै गर्ने बट एज अ क्युए के हेर्नुपर्छ एज अ सेक्युरिटी रिलेटेड हामीले के हेर्नुपर्छ त अथेन्टिकेसन रिलेटेड कुराहरू भयो सबै कुराहरू चाहिँ वी आर एक्सप्लोरिङ इट एन्ड लर्निङ इट अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेछौँ सो दिज आर द थिङ्स आई वान्ट टु सेयर टु यु अल इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज आस्क How can I contribute to your test automation? आफूहरूको साइडमा चाहिँ डेभलपरले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ
सो डेभलपरको साइडबाट भनेको त फर्स्टमा त्यही युनिट टेस्टकै कुरा आउँछ होइन फर्स्टमा अब अहिले हामीले कुनै कुनै प्रोजेक्टमा टिडिडी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै हेल्प हुन्छ पनि हाम्रो क्युए टिमसम्म आउँदाखेरि किनभने क्युए टिमले डेभलपर टिमले अलरेडी उनीहरूको कोड के अरे टेस्ट गरिसकेको हुन्छ नि त जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग आउँदाखेरि क्रिटिकल बक्सहरू आउने चान्स कम हुन्छ यसले गर्दाखेरि पनि लाइक हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ एज वेल एज अब जस्तै मोबाइल टिमले अस्ति हामीलाई एपिएमको इम्प्लिमेन्ट गर्न अटोमेसन गर्नको लागि हेल्प गर्नुभयो होइन त्यस्तै गरेर वी क्यान कन्टिन्यू त्यो हेल्प गर्नुहुन्छ अरू कसैको केही छ automation testing भनौँ क्यू नै भनौँ UI टेस्टिङको इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्स अर लेट्स से एनी सिमिलर इन्सिडेन्ट तिमीले अहिलेसम्म फेस गरेको सो अटोमेट गर्दाखेरि नै नट अटोमेट तिमीले भन्यो अटोमेसन चाहिँ पोसिबल छैन युआईको क्युए गर्दाखेरि म्यानुअली गर्दाखेरि पनि लाइक यदि कुनै कुरा छुटेको लाइक युआईतिर एन्ड उसको इफेक्ट्सहरू सिग्निफिकेन्सहरू अभियसली त्यो डिजाइन युआईहरूमा चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ कि किनभने हाम्रो क्लाइन्ट साइडबाट एकदम डिजाइन हेर्ने हुन्छ नि त इभन अलिकति अलाइनमेन्ट्स नमिले पनि त्यहाँ ह्युज प्रब्लम हुन्छ कि सो यस्तो केसेसहरू चाहिँ धेरै आएको छ होइन अलाइनमेन्ट्सहरू अब जस्तै स्पेलिङहरू मिस्टेक भइरहेको हुन्छ टेक्स्ट त्यो स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू हुन्छ नि त त्यस्तो कहिलेकाहीँ मिस भइरहेको हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ म्यानुअल प्रोसेस नै चाहिन्छ त्यो युआईको लागि चाहिँ वी आर डुइङ म्यानुअल प्रोसेस नै टाइम चाहिँ कतिको इन टर्म्स अफ टाइम सेभ भयो इन टर्म्स अफ डे टु डे वर्क कति टाइम चाहिँ सेभ भएको छ इन टर्म्स अफ अटोमेसन अघि हामीले जुन ट्रान्जेक्सन हेऱ्यौँ म्यानुअलबाट अटोमेसन निड भन्ने पार्टमा कतिको ब्यान्डभित्र कतिको टाइम चाहिँ सेभ भएको छ जस्तो लाग्छ यो प्रोसेस यो इन्ट्रोडक्सनले गर्दा सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि अब हामीले एकदम मलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइम सेभ भएको छ जस्तै नै लाग्छ किनभने रिग्रेसन टेस्टिङ हामीले अब सानो फिचर छ भने त हामीले रिग्रेसन टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन तर जब हाम्रो धेरै अब सिस्टम नै ठुलो भयो भने त्यसमा त हामीले अब ह्याप्पी टेस्टिङ गर्दाखेरि नै एकदम धेरै टाइम लागिरहेको हुन्छ नि त त्यो टाइम बचाउनको लागि अब मैले जस्तै अब एउटा फिचर नयाँ आएको छ अनि मैले अटोमेट चाहिँ मैले पुरै होल सिस्टमको गरिरहेको छु भने त्यो एक साइडमा मैले अटोमेट गरेँ अर्को साइडमा चाहिँ मैले त्यो अर्को नयाँ फिचर टेस्ट गरेँ भने मेरो टाइम त एकदम धेरै बच्ने भयो नि त सो त्यो केसमा चाहिँ मलाई एकदम लाग्छ कि टाइम चाहिँ एकदम धेरै बच्छ जस्तो When does this start? Automation, when does it start in terms of project? For example, if I'm doing a project, okay, rapid application development मा चाहिँ automation testing अलिकति युज नगर्ने भन्ने एउटा क्वेसन पनि आयो rapid application development मा change of requirement ले automation नगर्ने भनेको चाहिँ is there any other reason? सो मेन रिजन भनेको फर्स्टमा त त्यो ऱ्यापिडली डेभलप हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम चाँडै हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो टाइममा हामीलाई अटोमेट गर्ने टाइम पनि हुँदैन कि त्यो मेन रिजन पनि त्यो हामीलाई टाइम नहुने रिजन पनि हो फर्स्ट थिङ त किनभने अब रिक्वायरमेन्ट पनि चेन्ज भएको भइ गर्छ जसले गर्दा हामीले त्यो अब म्यानुअल टेस्ट फर्स्टमा अटोमेट गर्न त म्यानुअल टेस्ट गर्नुपर्छ नै अनि त्यो गरिसकेपछि मात्र अटोमेट जाने हो नि त सो त्यो हामीले म्यानुअल गर्दा गर्दै नै हामीलाई टाइम पुगिरहेको हुँदैन अटोमेट गर्ने टाइम नै हुँदैन कि सो कन्सिडर प्रोडक्सनमा एक लेभल रिलिज भइसकेपछि अटोमेसन टेस्ट इज रिक्वायर्ड जस्तो लाग्छ कि होइन त्योभन्दा अगाडि नै गर्न सक्यो भने बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा जानुभन्दा अगाडि नै गरेको चाहिँ बेटर लाग्छ है त्यो चाहिँ हो कुरा प्रोडक्सनमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले अब हाम्रो त फर्स्टमै अगाडि नै बनिसकेको हुन्छ नि त प्रोडक्सनभन्दा अगाडि हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अभियसली त्यो इन्भाइरोमेन्टमै फर्स्टमा अटोमेसन गरेर त्यसपछि ओके छ भने त्यसपछि हामीले प्रोडक्सनमा गइसकेपछि त त्यो एज अ सपोर्ट केही अपडेटहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो गर्न सक्छौँ अरू भयो अरू केही क्वेसन छ अहिलेसम्म तपाईँले यसको एउटा तपाईँले पर्सनली फेस गरेको कुनै डिमेरिट अटोमेसन टेस्टिङको केही लिमिटेसन जुन तपाईँले फेस गर्नुभएको छ
लिमिटेसन्स भन्दा पनि के गर्नु हामीले अटोमेसन गरिसकेपछि एकचोटि लेखेपछि त्यो छुनै नपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन तर हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्नु टाइम एन्ड अगेन त्यो अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ रिफ्याक्टर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि त्यो लिमिटेसन त भन्दिनँ तर हाम्रो हुन्छ नि त अटोमेसन गरिसकेपछि त्यो एकचोटि गरिसकेपछि पुग्यो टाइपको तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हामीले टाइम एन्ड अगेन त्यो फिचर अभियसली बढिसकेपछि त्यसमा पनि अपडेट त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त काम भयो किन त्यस्तो केसेसमा कन्फर्मेसनको लागि एकचोटि म्यानुअली पनि फेरि गर्नुहुन्छ हामीले अटोमेसनमै होइन त्यो कन्फर्म गर्नको लागि त्यो फिचर हुन्छ के त्यो भनेको एसोसिएसन टाइपको होइन इफ युजर एड गरेको छ भने युजर सक्सेसफुल्ली एड भयो कि भएन भनेर मैले त्यो पनि चेक गर्न मिल्छ कि अटोमेसनबाट सो यु डोन्ट निड टु डु अटोमेसनमा गरिसकेको कुरा त्यो म्यानुअली चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन एनिथिङ एल्स So, thank you for your patience.